والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ انسانی اسمگلنگ، یس، یہ جناب اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آئیں گے، اور یہ بہت بڑا گینگ ہے۔ ان کی شاخیں جس طرح بینکوں کی شاخیں ہوتی ہے، دوسری کمپنیوں کی شاخیں ہوتی ہیں، ان کی شاخیں جو ہیں وہ مختلف ممالک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، غریب ممالک، اور پھر آگے جناب ان کے رابطے ہوتے ہیں ایران، ترکی، یونان، اور یہ پورا پیکج دیتے ہیں۔ اور جو لوگ پاکستان، ہندوستان میں بیٹھے ہوتے ہیں یا بنگلہ دیش میں، وہ ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی لوگ تو راستے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کئیوں کو خود مار دیتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کیا، یہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ اٹلی کی پولیس نے ایک گینگ پکڑا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی طور پہ لوگوں کو ادھر لے کے آتے تھے یورپ میں، اور ان سے 10,000 یورو لیتے تھے۔ اس گینگ میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں اٹلی سے، وہ 13 لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ ابھی اور بھی گرفتاریاں ہوں گی، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی پولیس آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یورپ جتنا تنگ سیاسی پناہ والوں سے آیا ہوا ہے، اور جس طرح کے قوانین مان رہے ہیں اٹلی میں، جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ البانیہ میں اٹلی نے کیمپ بنائے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور وہ وہاں پہ اب رہیں گے۔ کون سے لوگ رہیں گے جو شپوں کے ذریعے آئیں گے، ابھی تک تو یہی خبر تھی، لیکن اب جناب ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بھیجا جائے۔ وہاں سے یورپ آنا دوبارہ مشکل ہے، پھر فنگر پرنٹ ہو جائیں گے، پھر کاغذی کارروائی کے بعد ظاہر حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ خیر، آتے ہیں اپنے اصل جو موضوع اس کی طرف۔ یہ جناب بتایا جاتا ہے کہ جب یہ لوگوں کو لے کے آتے تھے تو ان کو جانوروں کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ کسی کا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے کبوتر کدھر ہیں، کسی کو کہہ رہا تھا کہ بکریاں کدھر ہے، کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ بھیڑیں کدھر ہے، کسی کو گدھے کدھر ہے۔ اس طرح کے ناموں سے ان لوگوں کو وہ ٹیلی فون پہ جب بات کرتے تھے تو کوٹ ورڈ رکھا ہوا تھا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پولیس کو ہم بیوقوف بناتے رہیں گے۔ اب کتنی دیر پولیس کو بیوقوف بناتے، اس کے بعد جناب ان کی منجی ٹھوک گئی ہے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لمبے عرصے تک یہ جیل میں جائیں گے۔ اس گینگ کے پکڑے جانے کے بعد ظاہر ہے جو ان کی ٹیم کے دوسرے لوگ ہوں گے ان میں کھلبلی مچ گئی، اور اب وہ بھاگ دوڑ لگ گئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، پھر جو ایران میں ہے ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، ترکی میں ہے ترکی کی، پاکستان ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا جناب یہ ہے آپ کے جو بندے اور ان کے جو ایجنٹ ہیں ہم نے یہاں پہ پکڑے ہیں۔ تو آئے دن اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں اب جناب ہوتی جا رہی ہے سختی۔ پولیس جو ہے جرمنی کی ہے یا کسی بھی ملک کی ہے، وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا نیٹ ورک پکڑنے میں بڑی محنت کر رہی ہے رات دن۔ پچھلے دنوں جرمنی سے بھی اس طرح کی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ کچھ ایسا گینگ پکڑا ہے جو لوگوں کو یہاں پہ لے کے آتا تھا، اور پھر ایسا سسٹم ہے کہ ایک گاڑی ہے فرض کرے بند نہ، اس میں اندر جانوروں کی طرح ان کو بند کر دیتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ یہاں پہ قوانین ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں جگہ نہیں ہے، سیٹ بیلٹ لگی ہونی چاہیے، تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مگر ان کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بھیڑ بکریاں، اور یہ کہتے تھے جناب کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو پکڑو اور پیسے بناؤ۔ لالچ، اس لالچ کی وجہ سے اب جناب یہ سرکاری مہمان ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کی جیلیں بڑی اچھی ہیں، وہاں پہ بستر مل جاتا ہے، بیڈ مل جاتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، مگر آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد۔ تو جناب ہمارے اس میں پاکستانی بھی ہوں گے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دن بعد کہ کون کون پکڑا گیا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی سے کم نہیں، کوئی پیچھے رہ جائے۔ تو جناب بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور حالات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی لالچ میں نہ آئے، کسی ایسی غلطی میں نہ پڑ جائیں کہ کل کو آپ بھی مشکلات کا شکار ہوں، آپ بھی پریشانیوں کا شکار ہوں، اور سوچ سمجھ کے
ज़िंदगी गुजारें। हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गलती की गुंजाइश नहीं है। एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड गंदा हो गया, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कुछ छोटे से छोटा भी काम ढूंढेंगे, मतलब फ़र्ज़ करें टैक्सी चलाने का, तो वो भी नहीं मिलता। ये इटली में तो वैसे ही मेरा हाल है, काफ़ी मुश्किल है। मगर दूसरे ममालिक में भी आपका रिकॉर्ड, अच्छा कई लोगों के जहन में कि इटली में पकड़े गए तो पता नहीं दूसरे किसी यूरोप के मुल्क में जाके हम पिकनिक मना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ये पूरे यूरोप में आपके जो क्राइम की लिस्ट होती है वो चेक कर सकती है पुलिस। अगले दिन एयरपोर्ट से एक बंदे को पकड़ा, उसको पूछा पहले तुम, अच्छा पकड़ा क्या कि वो प्लेन पे बैठने लगी थी लड़की, अल्बानिया जा रही थी। तो उसको जब पकड़ा तो उन्होंने पूछा कि जब कंप्यूटर में देखा तो वो जहाज़ में बैठ चुकी थी, लेकिन उसको जहाज़ से उतार लिया। मैं हैरान था। थोड़ी देर में प्लेन ने उड़ जाना था, उड़ान भरनी थी, लेकिन उस लड़की को उन्होंने नीचे उतार लिया। और फिर उसे पूछा कि आपने फ़लाँ सन में फ़लाँ वक़्त में एक क्राइम किया था, फिर आप गायब थी। और अब वो लड़की पहले कि मुझे पता नहीं, ये वो दाएँ बाएँ शाएँ, बाद में उन्होंने उसने पेपर सामने रख दिए कि ये देखिए वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं आपके अदालत की तरफ से। फिर वो मान गई कि हाँ ये किसी ने गलत केस किया था, गलत किया था तो जाके अदालत में अपने आप को पेश करो, उसे डिक्लेयर करो, उस मसले का हल जो भी है, जो भी उस मुल्क के कवानीन उसके मुताबिक चलो। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर एक जगह आपने अपने पेपर गंदे कर लिए तो उसके बाद आपके पेपर हर जगह पे गंदे हो गए। और इसकी सज़ा बड़ी लंबी है, कोई मामूली नहीं है, क्योंकि इंसानी स्मगलिंग में जो लोग पकड़े जाते हैं उनको पता होता है फिर कितने देर से ये काम कर रहे हैं। फिर बैन अवी तौर पे इनके नाम जो हैं वो लिस्टों में जारी किए जाते हैं और फिर जनाब इनकी हो जाती है ज़िंदगी बर्बाद। पैसे तो चार कमा लिए, तो वो पैसे किधर गए? वो भी नहीं, जेल गए, ज़िंदगी बर्बाद, पीछे फैमिली रुल गई। आपने पीछे पैसे नहीं भेजने, पहले तो कुछ भेज रहे थे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे अपने मुल्कों में। बच्चे बर्बाद, बीवी बर्बाद, फैमिली बर्बाद, माँ प्यो बूढ़े, वो खज्जल ख़राब, सब जलीलो ख्वार हो गए आपकी गलती की वजह से। अगर आप इटली आए थे, आपके पास एक चांस था, आप अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते थे, जिस तरह दूसरे लोग यहाँ पे गुजार सकते। जिस तरह दूसरे लोग रिज़्क़ हलाल के चक्कर में सुबह उठते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं, फिर जाके उनका सिस्टम चलता है। तो मेहनत ज़ाहिर है करने से आपके हालात चेंज होने थे, फ्रॉड करने से नहीं होने थे। खैर, अब जनाब जो यूरोप है इतने ये सख्त हो चुके सियासी बना के मामले में, जर्मनी के बॉर्डर बंद किए उन्होंने। जर्मनी के बॉर्डर वो गाड़ियाँ रोक रोक के चेक करते हैं, एक एक बंदे को चेक करते हैं, काले बाल, नीले बाल, पीले बाल, जो भी नज़र आ जाए वो कहते हैं नीचे आ जाओ ज़रा, कोकला छिपा के जुमेरात आई है। और फिर वो चेक करके पेपरी कार्रवाई करके फिर आगे भेजते। अगर उसके पास वीज़ा नहीं, तो इटली से आया तो इटली, ये नहीं कि साथ उसको छोड़ देंगे तो इटली चले जा, इटली की पुलिस को कहेंगे कि ये साहब इसको ले जाओ, फिर इटली वाले पकड़ के उसको वापस भेज देंगे। आज यहाँ एक मुझे फ़ोन आया और वो भी कोई खतून थी, परेशान थी, कहती शादी करके यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ मेरे साथ धोखा हो गया और फिर मैंने सियासी पनाह करा ली, सियासी पनाह का केस भी उड़ गया, अब मैं क्या करूँ। और मैंने उसे पूछा शादी, वो जी 70 साल का बंदा था, खुद 32 साल की। ये तो हालत है हमारे लोगों की, बंदा यहाँ पे करेगा तो करे क्या। तो पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं हमारे मुल्क में कि हम लोग कहते किसी ना किसी सूरत यहाँ से निकल जाओ, कि यहाँ पे भी तो सिसक सिसक के मरना है, तो इस तरह रिस्क लेते लोग। लेकिन यहाँ के गलत काम करने, ये तो एक वैसी गैर कानूनी चीज़ है, गैर अखलाकी चीज़ है। इन ममालिक ने आपको पनाह दी और आप यहाँ पे आके फिर गलत काम करें, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हों। और इसमें ये नहीं होता कि हो नहीं सकता कि इटली की नेशनलिटी वाले लोग भी शामिल ना हो। जो भी हुए हमारा उनको साथ देना पड़ेगा, इटली के कवानीन के मुताबिक उन्हें फिर सज़ा होगी और सज़ा भुगतने के बाद हो सकता है फिर उन्हें उनके ममालिक में भेजा जाए। फिर वहाँ के क्या होगा उस वक्त तक, कोई जेल में क्या ज़िंदगी गुजरती है, किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारा मकसद होता है प्रोग्रामों का कि किसी न किसी तरह, वो क्या था यार अजय भी बच, प्रोग्राम को करें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लें।
اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. اچھے اچھے پروگرام ملتے ہیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.